I now request our HOD, Professor Sanjota Apte ma'am, to felicitate Advocate Archana More ma'am. I now call upon Vaishnavi Lokhande to introduce Archana More ma'am. Thank you, Dhanashree. It's my immense pleasure. Yes, ma'am. It's my immense pleasure to introduce Advocate Archana More ma'am, alumni of our Political Science Department, SP College. She is a practicing advocate in Pune, over 25 years of experience working on issues related to violence against women and gender-based discrimination. She is skilled in designing study proposals and training materials, working with grassroots organizations, NGOs, and educational institutions, advocating for women's rights, providing counseling, and conducting training and capacity building programs. She is trustee of Samajwadi Mahila Sabha, a women's association in Pune, member of Nari Samata Manch, Pune, former vice president of Human Rights Council, WICCI Maharashtra. She has worked with Karve Institute of Social Justice, Pune, Women's Studies Center, ILS Law College. She has published Chakrabhed, a book on cycle of violence at natal and matrimonial home and safety plan for survivors of domestic violence, and also published booklets, pamphlets regarding resources and training, manual for grassroots on Indian Constitution, laws related to women and children, and sexual harassment at workplace. She had an opportunity to participate in exposure to various women's organizations who were working in military insurgents affected areas in Sri Lanka. Ma'am, we are glad to have you with us. Now I request you to address our audience. मिनिमाइज केलेली फाईल आहे मिळाली ओके गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी I'm speechless actually. I don't know from where to start. Very glad and it's a proud moment for me to stand here. When I remember having faced comments and taunts on this stage and also being part of the audience and harassing the students presenting on this dais and harassing Sanjot ma'am also, like anything. And accidentally I met my colleague, Mr. outside here, accidentally, and I'm happy. Belsare ma'am, it's my pleasure to see you here. I won't stop if I start recalling all my days here in the college. So I have to stop now and start with my presentation. I've been told that I should remain bilingual or continue with Marathi. I have few slides which are, just for support and to make it sure that I'm flying within the time limit and not exceed it. We'll try to finish my presentation in 30 minutes so that we have enough time for discussion. I know that women's rights is much talked topic, which is आपण मराठीत म्हणतो ना खूप खूप चावून चोथा झालेला विषय, आणि तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये मूळ मुद्द्यापर्यंत पोहोचत नाही असं काहीतरी फिलिंग आपल्याला येतं. सो Indian Constitution and women's rights is a very familiar topic. I have
initially few slides I have which talk about the basic provisions of constitution, which I will not spend much time on it. I would like to highlight the preamble part of it, the principles which are guiding principles to the Constitution of India. So the preamble which talks about three basic principles which I would like to highlight. The guiding the way of governance, which is sovereignty, democracy, etc., which we can keep aside for a moment, but liberty, equality are the basic important principles which we cannot keep aside while talking about Indian Constitution. Secularism is another principle. Women's rights are never and are not in the vacuum. Women's rights history, we do have, considering the foreign countries, since 3 centuries, women's rights are talked about, and the movements are propagating women's rights in India also, since Raja Ram Mohan Roy, Pandita Ramabai, Savitribai Phule. We've been talking about women's rights, the obstacles in enjoyment of women's rights, पण त्या हक्कांमध्ये अडथळे नक्की कशाचे येतात? भारतीय राज्यघटनेबद्दल इतकं बोललं जातं, पण मग नक्की स्त्रियांचे अधिकार मिळतात का स्त्रियांना? स्त्रियांचे अधिकार म्हणजे नक्की काय आहेत आणि त्याचा पुरुषांशी काय संबंध, समाजाशी काय संबंध, त्याचा आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यांशी काय संबंध, ह्याचा एक ठोकताळा घेणं गरजेचं आहे. त्याचा कायद्यांशी काय संबंध हे पण पाहिलं पाहिजे. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक 2 parts, fundamental rights and directive principles, which are giving us the frame to understand women's rights in a perspective. So fundamental rights, if we talk about, what are the fundamental rights? Why they are fundamental? Basically, can anybody? What are the fundamental rights? Basic question. Please come up fast. Why are they called fundamental rights? And what are the directive principles? Okay. Next. Can you be allowed, please? Correct. So fundamental is very basic. सिर्फ नाम ही काफ़ी है. फंडामेंटल बोलने से ही पता चलता है. It's very basic, which is inevitable. But then what is difference between human rights and fundamental rights? There are human rights which are basic, which are inseparable, which are indivisible, which are very much required for a human being for survival. And you are saying fundamental rights are also basic and which required. Then what is difference between fundamental rights and human rights? काय फरक आहे दोघांमध्ये? Correct. Human rights, by the virtue of being human, we all have it. By birth, we all are having it. We all are carrying it. It's part of our existence. But when it comes to fundamental rights or constitutional rights, if we call them, the human rights which are recognized by the Constitution and which the particular state takes responsibility of fulfillment and realization of those rights, those are the fundamental and constitutional rights. Now, fundamental rights. Are we going to show display? Okay. So anything which I can see. माझ्या समोर एखादा लॅपटॉप असेल का, स्क्रीन असेल का? ओके. सो फंडामेंटल राईट्समध्ये बेसिकली
any right which is required for a respectful living is fundamental right, correct? Fundamental rights are equal for all. Right to equality is basic right. त्याच्या पुढे जाऊन म्हणूया फंडामेंटल राईट्सबद्दल बोलताना आर्टिकल 21ला आपण का महत्त्व द्यायचं? आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाय इट इज सो इम्पॉर्टंट? व्हॉट इज आर्टिकल 21? राईट टू लाईफ विथ हां बेसिक. आता मी आधीचे आपले स्पीकर्स बोलले तिथून सुरुवात करते. ऑब्सिनिटी काय आहे? ऑब्सिनिटी कोणाच्या नजरेतून ऑब्सिनिटी आहे, कोणाच्या नजरेतून इट्स अ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव्ह एक्सप्रेशन. नजरिये का फरक आहे. जगण्यासाठी व्यक्त होणं ही बेसिक गरज आहे. व्यक्त होणं ही बेसिक गरज आहे. मग ते कलात्मक अभिव्यक्ती असेल किंवा मला भूक लागली आहे हे सांगणं असेल शब्दातून किंवा एक्सप्रेशन्समधून. आणि मला भूक लागली आहे हे सांगितल्यानंतर माझ्यापर्यंत मला खाता येईल असं अन्न पोहोचणं हा माझा अधिकार आहे. साध्या भाषेत राईट टू एक्सप्रेशन, मला काय वाटतं, माझ्या भावना काय आहेत, समोरच्या व्यक्तीबद्दलच्या माझ्या भावना काय आहेत, समोरच्या वातावरणाबद्दल, मी ज्या वातावरणात आहे त्याबद्दलच्या माझ्या भावना काय आहेत, या व्यक्त करता येणं हे राईट टू एक्सप्रेशन आहे. आर्टिकल 21 व्हेरी मच पार्ट ऑफ राईट आर्टिकल 21. हे व्यक्त करायला मिळत नाही किंवा हे व्यक्त करण्याची परवानगी नाही अशी आपल्याकडे 99% पॉप्युलेशन आहे. याच्यावर आपला विश्वास आहे का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसणं ह्या परिस्थितीमध्ये आपले 99% लोक जगत आहोत. आणि या 99% लोकांचा भाग आहे निम्म पॉप्युलेशन. हे 99% लोकांमध्ये निम्म पॉप्युलेशन आहे ज्यांना व्यक्त करायचं स्वातंत्र्य नाही, स्वतःचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ज्यांच्यासाठी नाही. ह्या फेजमधून आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनबद्दल बोलत आहोत. फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ह्या पलीकडे सॉव्हरेनिटी, डेमोक्रेसी, ह्या सगळ्या प्रिएम्बलमध्ये आपण अगदी शाळेमध्ये प्रतिज्ञा म्हणतो तेव्हापासून ते आत्ता कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेममध्ये बघतो तेव्हापर्यंत आणि डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सबद्दल बघतो तेव्हापर्यंत राईट टू एक्सप्रेशन्स हे कुठल्या पर्स्पेक्टिव्हमध्ये आपण बघितलेलं आहे. राईट टू एक्सप्रेशन हे आपल्या दररोजच्या आयुष्यामध्ये कुठे कुठे कर्टेल होतं हे आपण स्वतःला सांगतो का कधी? मानवी हक्क किंवा कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स हे तेव्हाच रिअलाईज होऊ शकतील जेव्हा आपण त्या गोष्टी, ते हक्क आपल्याला मिळत नाही आहेत हे आपण मान्य करू. मानवी हक्कांपासून आपण वंचित आहोत. द डेप्रिवेशन, द एरियाज ऑफ डेप्रिवेशन, द डोमेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी आर नॉट व्हेरी शुअर वेदर आर राईट्स आर रिअली अवेलेबल अँड ॲक्सेसिबल टू अस. सिम्पल एक्झाम्पल आय विल टेक. आम्ही मेळघाटामध्ये कॉलेजमध्ये असताना मित्रमंडळी गेलो होतो कुपोषित मुलांबरोबर काम करण्यासाठी. बिफोर आय एंटर द विमेन्स राईट्स डोमेन, लेट मी गिव्ह अन एक्झाम्पल जस्ट टू अंडरस्टँड द ॲक्सेसिबिलिटी अँड अफोर्डेबिलिटी पार्ट ऑफ ह्युमन राईट्स. मेळघाटमध्ये मुलांबरोबर काम करायला जायचं म्हणून आम्ही इथून सगळा खाऊ एकत्र करायला लागलो. लहान मुलांना खाऊ द्यायचा आणि आम्ही एकदम उत्साहामध्ये काय काय देऊ शकतो. तर आपल्या घरात लहानपणापासून गुळदाणी, शेंगदाण्याचे लाडू, दाण्याचे लाडू हे बेसिक आपल्याला सांगितलं जातं की किमान हे खाल्ले पाहिजे. ड्रायफ्रूट्स तर नक्कीच खाल्ले पाहिजे, पण किमान हे. आम्ही दाण्याचे लाडू आणि गुळदाणी वगैरे सगळं पाकिटं एकत्र केली आणि शेवटच्या दिवशी मीटिंग घेत होतो तेव्हा मेळघाटातलं काम करणारे आमचे सिनियर सगळे मित्र आमच्यावर हसले आणि त्यांनी सांगितलं की हे तुम्ही घेऊन जाताय, तुमचं प्रेम आणि तुमची काळजी आम्हाला नक्कीच समजते, पण त्या मुलांना दाणे पचणार आहेत का? ज्यांनी भाताशिवाय काही खाल्लेलंच नाही आहे, ज्यांना भाताशिवाय कोणतं अन्न ज्यांच्या पचनसंस्थेला ओळखीचंच नाही आहे, त्यांना ते पचणार आहेत का? हे एक उदाहरण. दुसरं उदाहरण,
तिथल्या आरोग्य सेवा आपण दाखवू शकणार नाही आहोत का? ओके, ठीक आहे. सेवांमध्ये काय चालतं आणि आरोग्यसेवा आहेत की नाही, आम्ही तिथल्या PHC आणि सबसेंटर्समध्ये जाऊन पाहायला लागलो की काय काय अवेलेबल आहे तिथल्या सबसेंटर्समध्ये. आणि आम्हाला कळलं की तिथे बऱ्याच गोष्टी अवेलेबल आहेत. खूप सारे मेडिसिन्स आहेत, न्यूट्रियंट्स आहेत, खूप सारं अवेलेबल आहे. आणि तरी पण महिलांपर्यंत हे उपचार पोहोचत नाही आहेत, गरोदर महिलांपर्यंत हे मिळत नाही आहे. तर आम्हाला गरोदर महिलांपर्यंत हे पोचतं आहे की नाही याच्याशी हे आम्हाला कळलंच नव्हतं. आम्हाला तिथे अवेलेबिलिटी आहे हेच आम्हाला महत्त्वाचं वाटलं होतं. व्हॉट अबाउट ॲक्सेसिबिलिटी? व्हॉट अबाउट कल्चरल ॲप्रोप्रिएटनेस? तिथे असलेले उपचार हे उपलब्ध आहेत, पण स्त्रियांच्या वेळेला उपलब्ध आहेत का? डॉक्टरची वेळ जर का 10 ते 2 असेल आणि 10 ते 4 महिला जर का रोजगार हमीवर जात असेल, तर ती रोजगार बुडवून तुमच्या दवाखान्यात येणार की संध्याकाळी प्रायव्हेट क्लिनिकमध्ये जाऊन औषध घेणार? मेंटल हेल्थ हा इतका बायस आणि इतका टॅबू असलेला विषय आहे की will the woman come directly to the mental health practitioner in front of the villagers and say that yes, I have depression, when the symptoms of depression are not known to people like us also? Aggression is a symptom of depression. We never know. Aggression is पुरुषांच्या बाबतीत ॲग्रेशन म्हणजे अरे त्याचा स्वभावचं असं म्हटलं जातं. बाईच्या बाबतीत ॲग्रेशन म्हणजे काय हे बाईच्या जातीला शोभत नाही असं म्हटलं जातं. अशा वेळेला डिप्रेशनचे मेडिसिन बाई स्वतः जाऊन घेणार आहे का? अँड एस्पेशली वेन द मॅरेजेबिलिटी इज गोइंग टू अफेक्ट. सो अप्रोप्रिएटनेस, इफेक्टिवनेस, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द सर्व्हिसेस which are available for fulfillment of human rights is very important component, which is never considered. Indian Constitution, Fundamental Rights, General Part, Section 12 to Section 35, list is very easy to say, easy to reiterate here. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights. All the rights are there. Coming back to concept of nudity, coming back to concept of interpersonal relationship. छोटंसं एक्झाम्पल, मी एक एक्झाम्पल देऊन पुढे जाते. कायदा होता जो आता भारतीय न्यायसंहितेमध्ये नाही असं म्हटलं जातं. वेगळ्या पद्धतीनं त्या प्रोव्हिजन्स आहेत, वेळ मिळाला तर जरूर बोलू. पण ॲडल्ट्री, प्रोव्हिजन ऑफ ॲडल्ट्री, काय प्रोव्हिजन होती? एनी मॅन हॅविंग रिलेशनशिप विथ अ मॅरिड वुमन knowing that she is married is guilty of adulterous relationship, and who can take action against such man? Any idea? The husband of that wife can take action against this man. कायदा क्लिअर आहे. ॲडल्ट्रीचा कायदा असा होता की कोणीही पुरुष एखाद्या विवाहित स्त्रीबरोबर तिच्या ती विवाहित आहे असं माहिती असताना तिच्याशी अनैतिक संबंध ठेवेल, लैंगिक संबंध ठेवेल, तर त्या स्त्रीचा नवरा त्या माणसाविरुद्ध ॲक्शन घेऊ शकतो. याच्यामध्ये काही खटकतंय का आपल्याला? काही चुकीचं वाटतंय? प्लीज. So what is wrong in it? So the man is accused, the man is culprit, and not the woman is your concern. My concern is something else. The concern which feminism raised is something else. माझं पाकिट आहे, माझं पेन आहे, माझं घड्याळ आहे, माझ्या परवानगीशिवाय दुसरं कोणीतरी व्यक्ती ते घड्याळ उचलत आहे, तेव्हा माझ्या मालकीचं घड्याळ आहे म्हणून मी त्या व्यक्तीविरुद्ध केस करू शकते. हे बरोबर आहे ना? काही चुकीचं नाही आहे. घड्याळ कशाला केस करेल त्या माणसाविरुद्ध? घड्याळ हे एंटिटी नाही आहे ना, घड्याळ ही वस्तू आहे ना. ॲडल्ट्रीच्या कायद्यामध्ये स्त्रीचं वस्तूकरण केलं ही कन्सर्नच नाही वाटली कोणाला. दोन माणसांच्या मध्ये कायदा आहे. दोन माणसं बघा, मी पण म्हटले पुरुषांना मी माणसं म्हणायला लागले, बाईला माणूस नाही म्हटले.
2 पुरुषांच्यामध्ये कायदा म्हणतोय बाईचं वस्तूकरण होतं आहे, हा आस्पेक्ट का नाही आपण घ्यायचा? जोपर्यंत स्त्रीच्या नजरेतून कायदा बघितला जाणार नाही तोपर्यंत इक्वालिटी ही फॉर्मलच राहणार आणि तोपर्यंत आपण सुपरफिशियलच ह्युमन राईट्स पाहणार स्त्रियांचे. त्यामुळे राज्यघटना जरी आपल्याला स्त्रियांचे अधिकार सांगत असेल तरी राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून बघतो तो खूप महत्त्वाचा आहे. मी बाकी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स वगैरे स्किप करते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमधल्या प्रोव्हिजन्स. मी हेच उदाहरण घेऊन थोडी पुढे जाणारे कॉन्स्टिट्यूशनच्या मागची फिलॉसॉफी सांगण्यासाठी. तो एक पर्स्पेक्टिव्ह कळला तर कॉन्स्टिट्यूशनमधल्या प्रोव्हिजन्स आपल्याला चांगल्या पद्धतीने इंटरप्रिट करता येणार आहे आणि म्हणून हा पर्स्पेक्टिव्ह महत्त्वाचा आहे असं मला वाटतं. India is a party to the treaty called CEDAW, Convention on Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women. Why CEDAW is there? The purpose of CEDAW is to see that all kinds of discriminations are do away with. Discrimination नको आहे. In order to, we don't have presentation. Okay. In order to see that, I'm sorry, now I'll have to read some terminologies. Discrimination, what is discrimination according to CEDAW? The definition of discrimination is very important because that definition will give us clear idea what kind of actions we are directly or indirectly performing. Those actions are keeping women away from their rights. Just superficial and very basic example. We have ramp here. Do we have? We don't have ramp here. All the steps are there. Imagine the resource person, the speaker doesn't have strength in the leg. He won't be able to reach here without support of anybody else. College doesn't have intention to keep such people away from here. But college has not proactively taken any action so that people with less strength in their legs are included in the gathering. This is discrimination. आम्ही ग्रामीण भागामध्ये काम करतो तेव्हा मी एक उदाहरण नेहमी देते. हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम करतात. हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम करत असताना ज्यांना विवाहित नाही आहेत, ज्या नवऱ्याबरोबर राहत नाहीत, अशा स्त्रियांना बाजूला टाकण्याचा हेतू अजिबात नसतो. पण स्त्रियांना सवय झाली आहे संक्रांतीच्या हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम करण्याची, विच इज अ व्हेरी ब्लेटंट एक्झाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट विमेन हू आर अवे फ्रॉम द मॅरेज सिस्टम. Discrimination may not be purposeful, intentional, it can be unintentional, but end result is you are eliminating people from your gathering, from your development process, then it is discrimination. So CEDAW only tells us that discrimination against women is any distinction, any exclusion, restriction made on the basis of sex, which has the effect or purpose of impairing or nullifying rights. असं कुठलंही कृत्य जे नकळत किंवा जाणून बुजून केलेलं आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हक्कांपासून एखादी स्त्री वंचित राहिली असेल तर ते डिस्क्रिमिनेशन आहे. आता मला सांगा, आपल्याकडे जाणून बुजून नोईंगली अननोईंगली कितीतरी घटना घडतात ज्याच्यामुळे स्त्रिया त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. एखाद्या कंपनीमध्ये असा नियम केला की मागच्या 4 वर्षांमध्ये एकही 3 महिन्यापेक्षा जास्त रजा न घेतलेला माणूस असेल त्याचंच प्रमोशन होईल. इक्वालिटी आहे, सगळ्यांना नियम सारखे आहेत. याच्यात काही प्रॉब्लेम वाटतोय आपल्याला? साधी गोष्ट आहे ना, 3 महिन्यांपेक्षा जास्त रजा घेतलेली नाही अशा व्यक्तीला प्रमोशन मिळेल. चुकीचं आहे?
गरोदर स्त्रियांचं काय? मूल जन्माला घालणं ही सामाजिक पण जबाबदारी आहे, फक्त कौटुंबिक नाही. स्त्रियांनी म्हटलं की आम्हाला मूल जन्मालाच नाही घालायचं तर काय होणार आहे समाजाचं? ती सामाजिक पण जबाबदारी आहे. पुढची पिढी घडवणं, मुलांचं संगोपन, घरातल्या माणसांची देखभाल. हां, स्त्रियांनी नोकरी पण करायची आहे, कॉम्पिटिटिव्ह जगात पण जायचं आहे. तिथे देश प्रगती करतोय म्हणजे राष्ट्रपती या पोझिशनपर्यंत स्त्री पोचली आहे. आपली लँग्वेज बघा, तर इतक्या उच्च पदापर्यंत स्त्रिया पोचल्यात, कामाच्या ठिकाणी जायला लागल्यात, कमिशन आर्मी मिलिटरीमध्ये कमिशनसुद्धा आता तिथे पण स्त्रिया तिथपर्यंत पोहोचायला लागल्यात. हे एकीकडे आपल्याला राष्ट्राला हवं आहे की स्त्रिया इथपर्यंत पोहोचाव्यात, कारण आम्ही प्रगत राष्ट्र आहोत असं म्हणायचं आहे. दुसरीकडे स्त्रियांनी घरातल्या ह्या जबाबदाऱ्या पण पार पाडायच्यात. मग त्यासाठी सपोर्टिव्ह मेकॅनिझम्स आपल्याकडे काय आहेत? आणि मग मॅटर्निटी लिव्ह घेतली असेल आणि तिने 3 महिन्यांपर्यंत रजा घेतली असेल तर तिला प्रमोशन नाही. अनेक कंपन्यांमध्ये इंटरव्ह्यू घेताना इन्फॉर्मली आणि व्हेरी स्वीट टर्मिनॉलॉजी यू आस्क द कॅन्डिडेट, अरे व्हेरी नाईस, यू आर यंग अँड ब्युटिफुल अँड रेडी टू वर्क, टेक द टार्गेट, व्हॉट अबाउट युअर फॅमिली प्लॅन्स, एनी प्लॅन्स? इन्फॉर्मली विचारलं जातं आहे. आणि इन्फॉर्मली माहिती घेऊन तिला पहिल्या स्टेजला बाजूला काढलं जातं आहे. कुठे आली इक्वॅलिटी? कुठे आले कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स? कॉन्स्टिट्यूशननी दिलेले अधिकार हे सीडॉनी दिलेल्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आणि सीडॉनी सांगितलेल्या जबाबदाऱ्यांच्या माध्यमातून आपल्याला तपासून बघायला लागणार आहेत. प्रिन्सिपल्स ऑफ CEDAW, it talks about 3 basic things. One is principle of non-discrimination, another is state obligation, and third is substantial equality. Non-discrimination, we have to challenge the power between men and women. एकीकडे अजूनही आपल्याकडे स्ट्रक्चर आहे, सिस्टीम्स आहेत, पेट्रियार्की आहे, मेल डॉमिनन्स आहे. स्त्रियांनी लग्नानंतर आपलं नाव बदलणं, स्त्रियांनी लग्नानंतर सासरी नांदायला जाणं हे आपल्याला कल्चर म्हणून हवं आहे. त्याच वेळेला स्त्री पुरुष समानता आहे असं आपल्याला ठासून सांगायचं पण आहे. आणि ते सांगण्यासाठी आपण म्हणतो की पहा आता स्त्रिया पण मोटरसायकल चालवतात. आपण अडकलेलो आहोत, आपल्या लक्षात येत नाही आपण फसलेलो आहोत. आपल्याला मॉडर्न म्हणजे नक्की काय हवं आहे आणि आपल्याला परंपरांमधलं काय आपल्याबरोबर घेऊन जायचं आहे हे कळेनासं झालेलं आहे. अशा भांबावलेल्या आणि गोंधळलेल्या परिस्थितीमध्ये भारतीय राज्यघटना आपल्याला काहीही मदत करू शकत नाही. भारतीय राज्यघटना ही पुस्तकातच राहणार आहे. इक्वालिटी हे एकच उदाहरण घेऊन मी पुढे चालली आहे. अनेक गोष्टी आहेत. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्समध्ये राईट टू एज्युकेशनवर आपण काम केलं, राईट टू हेल्थवर आपल्याला अजून काम करायचं आहे. राईट टू हेल्थ सर्व्हिसेसमध्ये आपण काम करून दमून गेलोत. आपल्याकडे आजूबाजूला परिसरात असं दिसतं आहे की प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स मशरूमिंग होत आहे. मशरूमसारखे प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स वाढत आहेत. घराची आर्थिक परिस्थिती असेल अशी तर स्त्रियांच्या आरोग्याच्या गरजा सप्रेस होतात आणि इतर सदस्यांच्या गरजा पुढे येतात. अशा वेळेला राईट टू हेल्थ कसं अचीव करणार? डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सचं काय करायचं मग? डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल पुरतेच राहणार मग. म्हणून परत सीडॉकडे स्टेट ऑब्लिगेशन. स्टेट ऑब्लिगेशन काय आहे? प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट, फुलफिल आणि प्रमोट ह्युमन राईट्स. प्रोटेक्टिंग ह्युमन राईट्स इज state is not supposed to violate human rights of anybody. Violence नको, कस्टडीमधला व्हायलन्स नको, डेप्रिवेशन स्टेटकडून नको. तुमचे पॉलिसीज, तुमचे कायदे असे असले पाहिजेत की ज्याच्यामध्ये इक्वालिटी असली पाहिजे. चाइल्ड मॅरेज का 18 आणि 21? तुमचे कल्चरल प्रॅक्टिसेस, लग्नामधल्या प्रॅक्टिसेस, एकदा नंतर कधीतरी बोलूयात आपल्या कल्चरल प्रॅक्टिसेसबद्दल. त्या खूप छान आहेत, पण त्या समजून घेऊन आत्ताच्या काळात काय हवं आहे काय नको हे ठरवलं पाहिजे. तर तुमचे कायदे
they are against constitution because they are propagating inequality. चाइल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट ॲक्ट, चाइल्ड मॅरेज प्रोहिबिशन ॲक्ट आत्ताचा 18 आणि 21. 18 आणि 21 का बरं? स्त्रीचा कुटुंबातला रोल आणि पुरुषाचा कुटुंबातला रोल हे फुलफिल करण्यासाठी 18 आणि 21 हे वय सांगितलेले, त्याच्याबद्दल अजून बोलता येईल. पण दोघांसाठी वेगळं वय काय का? मग आता आम्ही समान वयाकडे आलो म्हणून आम्ही दोघांनाही 21 वय केलं का? आपल्याला 18 आणि 21चं पण लॉजिक मान्य नाही आहे आणि कळत नाही, आणि 21 का केलं याचंही लॉजिक कळत नाही आहे. एकीकडे बालविवाहाची संख्या वाढत जाते आहे, ग्रामीण भागात नाही शहरातसुद्धा, शहरी उच्च वर्गांमध्ये सुद्धा, उच्च वर्ग आणि उच्च जातींमध्ये सुद्धा बालविवाहाचं प्रमाण वाढत जातं आहे. आणि दुसरीकडे आपण मुलामुलींचं वय 21 करतो आहे लग्नाचं, समान वय हवं म्हणून. याला आम्ही म्हणतो सुपरफिशियल इक्वालिटी. याला आम्ही सेमनेस ॲप्रोचनी केलेली इक्वालिटी म्हणतो आहे, जी अल्टिमेटली डिस्क्रिमिनेशनचे इल इफेक्ट्स रिमूव्ह करण्यासाठी, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉंग रन टू रिमूव्ह द इल इफेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सुपरफिशियल इक्वालिटी नाही उपयोगाची, विचार केला पाहिजे. तुमचे कायदे समानतेवर आधारित हवे. State is not supposed to violate the rights of women. Protecting right, respecting rights, the promoting rights, fulfillment of rights. Fulfillment of rights, right to work तुम्ही मान्य केलं, पण कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या शोषणाच्या विरोधात काय? आपल्याला सेक्शुअल हॅरासमेंट ॲट वर्कप्लेसच्या अगेन्स्ट तो कायदा येण्यासाठी, प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरासमेंट ॲट वर्कप्लेस, ज्याला आपण सेक्शुअल हॅरासमेंट हा शब्दही उच्चारायचा नाही म्हणून पॉश ॲक्ट म्हटलं जातं. म्हणजे स्त्रियांचे प्रश्न आपण बोलायला पण किती कचरतो. हल्ली इंडस्ट्रीमध्ये एक ट्रेंड आहे पॉश ॲक्ट. पॉश इज नॉट सो पॉश, प्लीज डोंट शुगर कोट एनिथिंग. आम्हाला आमचे प्रश्न तरी बोलू द्या. सेक्शुअल हॅरासमेंट होती आहे कामाच्या ठिकाणी, आणि since centuries women are going out of their house, they are working for survival. मग तरी पण 2005 का उजाडलं हा कायदा यायला? 1997 साली भौरी देवीला बळी जावं लागलं, तिचा ब्रुटल गँगरेप झाला. तिला लोअर कोर्टाने न्याय मिळाला नाही. लोअर कोर्ट म्हणालं की ग्रामीण संस्कृती भारताची इतकी रसातळाला गेलेली नाही आहे की एखाद्या दलित समाजातल्या स्त्रीवर, कुंभार समाजाची महिला होती, तिच्यावर बलात्कार केला जाईल. हे काय आहे असं कोर्ट म्हणतं. त्याच्या पुढे जाऊन ती अप्रोच करते डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला, वर्तमानपत्रात बातमी येते, तेव्हा मग सामाजिक संस्था जाऊन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखल करतात सुप्रीम कोर्टामध्ये. थँक्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण PIL दाखल करून आपले, काल तुम्ही एन्व्हायरमेंट संदर्भात बघताना PILचा रोल किती महत्त्वाचा लक्षात आलं असेल. विमेन्स राईट्स ऑल्सो आर रिअलाइज्ड, आर क्लेम्ड थ्रू PIL इन व्हेरियस ॲस्पेक्ट्स. तो सेक्शुअल हॅरासमेंट 1997मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गाईडलाईन्स दिल्या, त्याला विशाखा गाईडलाईन्स असं म्हटलं गेलं. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की जोपर्यंत कायदा येत नाही तोपर्यंत प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी प्रिव्हेन्शनसाठी एक कमिटी नेमायची, आणि म्हणून त्याला विशाखा कमिटी म्हटलं गेलं, त्या गाईडलाईन्सला विशाखा गाईडलाईन्स म्हटलं गेलं. यामध्ये या विशाखा गाईडलाईन्सचं सिन्स 1997 द गाईडलाईन्स वर इम्प्लिमेंटेड. वी डिडंट हॅव ॲक्ट टिल 2005. का बरं? 97पासून 5पर्यंत हा कायदाच येत नाही, जेव्हा की रॅम्पंट आहे. द सेक्शुअल हॅरासमेंट ॲट वर्कप्लेस इज रॅम्पंट अँड सिरियस इशू. तरी पण कायदा का येत नाही? 2005 साली कायदा आला. Thanks to Indian Constitution, the provision says that till there is no act, there is no law, specific legislation for the particular issue, the guidelines and the dictates given by the Supreme Court is treated as act. But the Supreme Court guidelines didn't have punitive effect. जोपर्यंत कायदा आला नाही तोपर्यंत शिक्षेची तरतूद नव्हती, आणि त्यामुळे हा प्रश्न सिरियसली घेतलाच गेला नाही. कायदा आलेला आहे, पण अजूनही कायद्यामध्ये जी
कायद्यामध्ये तरतूद आहे की इंटरनल कमिटी असेल, प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी इंटरनल कमिटी असेल ज्याच्यामध्ये एक एक्सटर्नल मेंबर असेल, तटस्थपणे जो या विषयाकडे बघेल. तो तटस्थ एक्सटर्नल मेंबर म्हणून काम करण्यासाठी आपल्याकडे माणसंच नाही आहेत, कारण आम्हाला प्रश्नच महत्त्वाचा वाटत नाही, आम्ही त्याच्यावरचं प्रशिक्षणच घेत नाही, आम्ही तो कायदाच वाचत नाही. सोशल लेजिस्लेशन हे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थँक्स टू अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनेक सोशल विषयांवर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन्स आहेत विच ड्रॉ देअर प्रिन्सिपल फ्रॉम CEDAW इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट, सेक्शुअल हॅरासमेंट ॲट वर्कप्लेस ॲक्ट are pieces of social legislation. POCSO, for example, protection of children, prevention of children, protection of children from sexual offenses, POCSO. ह्या कायद्यांमध्ये प्रोव्हिजन्स आहेत की प्रिव्हेन्शन होईल त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांचं. जोपर्यंत अत्याचारांपासून सुरक्षितता मिळत नाही तोपर्यंत मी वर्कफोर्समध्ये फुल माझ्या एनर्जीनी सहभागी होऊच शकणार नाही आहे. आणि माझ्या अत्याचारांचं प्रिव्हेन्शन नाही झालं, माझी एनर्जी युटिलाइज नाही झाली, तर मी माझ्या इट्स हिंड्रन्स टुवर्ड्स रिअलायझेशन ऑफ माय राईट्स. मी माझं काम करण्याचा अधिकार कसा बजावणार आहे, मी माझा रोजगार मिळवण्याचा अधिकार कसा बजावणार आहे. आणि मग राईट टू डिग्निटी विल रिमेन इन द बुक्स ओनली, इट विल रिमेन ॲज अ ड्रीम ओनली. आजही मुंबईमधल्या काही सामाजिक संघटनांनी राईट टू पी मूव्हमेंट केलं, तेव्हा आपल्याला गेल्या 5 वर्षांमध्ये पब्लिक टॉयलेट्स स्त्रियांसाठी जास्त दिसायला लागली. नाहीतर मुलींना हे जास्त लक्षात येईल की घरातून बाहेर पडायचं असेल तर आपण किती दूर प्रवास करणार आहोत, परत किती वाजता येणार आहोत, त्या दरम्यान रस्त्यात पब्लिक टॉयलेट आहेत का सेफ, ह्याचं प्लॅनिंग पहिल्यांदा डोक्यात येतं. आणि आम्ही गमतीनं वर्कशॉपमध्ये स्त्रियांना विचारतो की घरातून निघताना आणि घरात आल्यानंतर पहिलं काम आपण काय करतो. समजलं. इतकी जर का आपल्या आजूबाजूची परिस्थिती असेल की कंड्युसिव्ह एन्व्हायरमेंट नाही आहे, सेफ वर्किंग प्लेस नाही आहे, तर आम्ही स्वतःचे हक्क बजावणार कसे. आणि म्हणून CEDAW करार सबस्टॅन्शियल इक्वालिटीबद्दल बोलतो. इक्वालिटी सुपरफिशियल नको, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच नको. सुपरफिशियली फक्त फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी आम्हाला इक्वालिटी नको, आम्हाला सबस्टॅन्शियल इक्वालिटी हवी. द मेजर्स विच विल negate the effect of past discrimination and promote our rights, create conducive environment so that we can enjoy our rights. हे CEDAW करार म्हणतो. CEDAW करारामध्ये माझे शेवटचे 2 मुद्दे मी सांगते आणि थांबते चर्चेसाठी. CEDAW करारामध्ये 2 आर्टिकल्स आहेत ज्याच्यामध्ये डेक्लरेशन आहे. CEDAW करारामध्ये डेक्लरेशनची प्रोव्हिजन आहे, डिक्लरेशन अँड रिझर्वेशन. while signing any treaty, the state has freedom not to abide itself by particular provisions of the treaty. आणि reservations, we are not going to follow the particular provision in that particular treaty. Article 5 आहे CEDAWचं, which says state parties to undertake appropriate measures to modify social and cultural patterns of conduct of men and women. For the purpose of eliminating prejudice and customary and other practices based on idea of inferiority and superiority of either of the sexes. Cultural practices आम्ही एलिमिनेट करू जे स्त्री आणि पुरुषांमध्ये इन्फिरियरिटी सुपिरियरिटी प्रोपगेट करतील. Article 16, another article in CEDAW, which says the state shall take all the necessary actions including legislation to specify a minimum age of marriage to make registration of marriage compulsory. Do we have any idea marriage in India is registration of marriage is compulsory or no? Your task, find it out. And what is effect of non-registration of marriage? Find it out. Marriage registration compulsory आहे का? नसेल तर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नाही केलं, मॅरेज रजिस्ट्रेशन नाही केलं तर त्याचा परिणाम काय होतो तो प्लीज शोधून काढा. थीम मॅरेजेस, प्री वेड शूट,
extravagant marriages, that's your choice. But asterisk, it is not directly linked with the Indian Constitution, but with asterisk, please see थीम मॅरेजेसमुळे आपण काय कल्चर पुढे नेतो आहोत. कमिंग बॅक टू सीडॉ, 5 आणि 16 आर्टिकल्स आहेत सीडॉ ट्रीटीचे, त्याच्यावर आपण डिक्लरेशन केलेलं आहे. भारताने सांगितलं आहे देशांनी की आम्ही आमच्या इंटरनल गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. आम्ही मॅरेज रजिस्ट्रेशनबद्दल वी विल टेक time because most of the population is not yet literate, and even if literate population is there, they are not literate in that sense. आपण कुठली मेडिकल शॉपमधून मेडिसिन घेतली त्याच्याबरोबर आलेली स्ट्रीप कधीच वाचत नाही. मोबाईल फोन घेतला, सही करतो, त्याच्याबद्दलचे आय ॲग्री, मोबाईल म्हणजे इंटरनेटवर सुद्धा कुठलंही ॲप डाउनलोड करताना आय ॲग्री ॲस्ट्रिक टिक केलं, पुढे गेलो. आपण कुठेच आपल्या अधिकारांसंदर्भातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या कुठल्याही वाचत नाही. अशा वेळेला हा झालं माझं इंटरप्रिटेशन. पण देशाने सांगितलं की स्टेटनी सांगितलं की आम्ही आत्ता मॅरेज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करायला वेळ घेणार आहोत. प्युनिटिव्ह ॲक्शन त्याच्याबद्दल घ्यायला वेळ घेणार आहोत. आणि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मॅरेज डझंट हॅव इफेक्ट ऑन व्हॅलिडिटी ऑफ द मॅरेज. It's still, marriage will still remain valid even if you don't go and register your marriage. सो त्याच्यामध्ये पण बोललं पाहिजे. हा एक भाग. आणि आम्ही आमच्या कल्चरल प्रॅक्टिसेसमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे जेव्हा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं राईट टू इक्वालिटी हे आपण प्रिन्सिपल घेतो, इक्वल राईट्स कुठे कुठे डिनाय होतात, तर युनिफॉर्म सिव्हिल कोडमध्ये जे काही 5 एरियाज कव्हर केलेले आहेत, मॅरेज, इनहेरिटन्स, ॲडॉप्शन, इनहेरिटन्स, तर ह्या एरियाजमध्ये आम्ही ह्या एरियाजमध्ये डिस्क्रिमिनेशन जास्त होतं. आणि भारताने सीडॉ ट्रीटी साईन करताना सांगितलं हे आम्ही डिक्लरेशनला टाकतो आहोत. त्यामुळे ज्या एरियाजमध्ये जास्त डिस्क्रिमिनेशन दिसतं तेच एरियाज अजूनही डिक्लरेशनमध्ये आहेत, रिझर्व ठेवलेले आहेत. तर मग भारताने स्वतःची सीडॉ ट्रीटी इम्प्लिमेंटेशनची जबाबदारीच नाकारली आहे असं वाटायला लागतं. आणि म्हणून पुढे जाऊन डिस्क्रिमिनेशन ही कॉन्सेप्टच जोपर्यंत आपण समजून घेत नाही तोपर्यंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आणि त्याच्यापासून येणारे कायदे हे महत्त्वाचे ठरत नाहीत. कुठले कायदे अनकॉन्स्टिट्युशनल ठरतील, तर बेसिकली दिस इज जनरल नॉलेज, जे आर्टिकल 13 जे कायदे फंडामेंटल राईट्सच्या विरोधात जातील ते अनकॉन्स्टिट्युशनल ठरतील. स्त्रियांच्या फंडामेंटल राईट्सची कॉन्सेप्टच इतकी संकुचित केलेली आहे आपल्या कल्चरल प्रॅक्टिसेसमुळे, आपल्या रिलिजियस प्रॅक्टिसेसमुळे, आपल्या स्त्री पुरुषांबद्दलच्या पारंपरिक भूमिकांमुळे. स्त्रियांच्या फंडामेंटल राईट्सची कॉन्सेप्टच एवढी संकुचित केलेली आहे, तर तिथे इम्प्लिमेंटेशन आणि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन्स राईट्स कसं होणार आहे? रिअलायझेशन ऑफ विमेन्स राईट्स कसं होणार आहे? आणि आपण म्हणतो आहे की आम्हाला इक्वालिटी हवी आहे, पण वी आर स्टील स्टक विथ द फॉर्मल इक्वालिटी. वी स्टील अप्लाय गिव्ह प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच टू द इक्वालिटी. राईट टू वर्क आम्ही दिलेलं आहे, पण घरापासून कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठीच्या सर्व्हिसेस देणं, रस्त्यावर विजेची सोय असणं, इलेक्ट्रिसिटीची प्रॉपर पेट्रोलिंग असणं, ह्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं देर आर नो सेफ्टी मेजर्स वेअर विमेन विल बी एबल टू फ्रीली गो आउट अँड वर्क. ते नसतील तर मग आमचे हक्क आम्ही नाही इम्प्लिमेंट करू शकणार. आणि अशा वेळेला मग फॉर्मली म्हणजे प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, की तुम्हाला सांगितलं जातं येस यू आर एंटायटल टू वर्क, यू आर एंटायटल टू ऑल द ह्युमन राईट्स विच आर अवेलेबल फॉर मेन, बट we respect you, we protect, we love you, we care for you, so we need to protect you. मग जाऊ दे ना, संध्याकाळी 7 नंतर कशाला जाते? नाही आहे ना कॅबची सोय, मग नको ना, ड्युटी अशीच घे 9 ते 5:30.
तुझंच कामाचं बर्डन वाढतंय ना, मग कशाला ड्युटी आणि घर दोन्हीची जबाबदारी घेते. काही इंडस्ट्रीजमध्ये सेक्शुअल हॅरासमेंटच्या कमिटीजच्या ट्रेनिंगसाठी आम्ही जातो आणि मी आवर्जून सगळीकडे विचारते की टेक्निकल फील्डमध्ये किती स्त्रिया आहेत. अनेक मुली सांगतात की आमच्या कॉलेजमध्ये 80 मुलांमध्ये 20 मुली आणि 60 मुलं आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये राईट टू इक्वालिटी ही इम्प्लिमेंट होणं, यासाठी आपल्याला अजून खूप प्रयत्न करायला लागणार आहेत. आणि त्यासाठी 2 गोष्टी सीडॉ कन्व्हेन्शन आपल्याला सांगतं, सीडॉ-ट्रिटी सांगते, ते लक्षात घ्यायला लागणार आहेत की आपल्याला असे मेजर्स पाहिजे जे स्त्रियांचे अधिकार प्रमोट करतील आणि असे मेजर्स पाहिजे जे पास्ट डिस्क्रिमिनेशन कमी करतील, पास्ट डिस्क्रिमिनेशनचा आत्ता असलेला इफेक्ट कमी करतील. सबस्टॅन्शियल इक्वॉलिटी, दॅट what is meant by social justice, which is part of preamble of the Constitution. Justice, equality and liberty. 3 principles have to go together so that all women on this earth will be able to enjoy their human rights. I think I should stop here and open the floor for discussion. So that last 10 minutes we'll have for discussion. Thank you. We can take 1 or 2 questions. Questions? आले बाकी सगळे. My question is that what is the real meaning of feminism? It is actually misunderstood by many that opposing men is actually feminism. And second question is that today there are many laws which are made for protecting women. But at the same time, those laws are used against men, which are actually violating men's rights also. So what is the midway in which both the things can be accomplished? Okay. Who is feminist or what is feminism? A very simple definition is the person who is open in understanding the power dynamics between man and a woman is a feminist. And feminism highlights all kinds, intersectionality. Feminism highlights the intersectionality. That feminism gives you understanding that men are also violated because of the caste, class, all kinds of discrimination in the society against men also. Feminine men is always violated. Physical, sexual offenses against women is a serious issue, but sexual offenses against feminine men is also a serious issue. So, feminism tells us to look into the power dynamics, the power structure which violates, which keeps one sex vulnerable over the other one. Now, स्त्रीवादी कोण असेल तर स्त्रीवादी फक्त स्त्रिया नाहीत, तर स्त्रीवादी हे स्त्री, पुरुष, ट्रान्सजेंडर, गे, लेस्बियन सगळे स्त्रीवादी आहेत ज्यांना या सत्ताकारणाची समज आहे आणि जे मानतात की सत्ताकारणामध्ये एक सेक्शन वल्नरेबल नाही राहिलं पाहिजे, ते सगळे स्त्रीवादी आहेत. आता राहिला प्रश्न कायदा आणि कायद्यामुळे कायद्याचा होणारा गैरवापर आणि पुरुषांविरुद्ध गैरवापर करणं. तर हो, पुरुषांवर अत्याचार होत आहेत, कारण ना वर्षानुवर्ष काही क्षेत्र पुरुषांसाठी रिझर्व्ड राहिलेली होती, ती आता त्यांच्या हातातून निसटायला लागली आहेत. तो अन्याय आहे पुरुषांवर. घरामध्ये यच्चयावत सगळ्या सर्व्हिसेस मिळणं, हातामध्ये गरम चहा मिळणं, घरात आल्यानंतर घराचं कुलूप उघडायला लागणार नाही आणि घरात आपल्या आधी कोणीतरी आलेलं असेल, लाईट चालू केलेली असेल, हातात पाहिजे तेव्हा रिमोट मिळेल. आपल्या आधी घरात बायको येऊन रिमोटवर काही बघत नाही आहे रिमोट हातात घेऊन. ही परिस्थिती आत्तापर्यंत होती, ही बदलती आता.
अनेक पुरुषांना घरात येताना कुलूप उघडायला लागतंय, स्वतःचा चहा करून घ्यायला लागतोय. पुरुष तक्रार सांगतात ही, म्हणून मी उदाहरण दिलं. कायद्याचा गैरवापर होतोय का? हो. कायदा तयार झाल्याच्या आधीपासून कायद्याच्या गैरवापराचे स्ट्रॅटेजीज तयार होत असतात. आणि वर्षानुवर्ष, म्हणजे मी शहरामध्ये राहत असले तरी 12 वर्ष ग्रामीण भागामध्ये राहून काम केलं. तिकडे मला दिसायचं की अनेक शेती संदर्भातले जे प्रकरणं आहेत, जे द लँड लेजिस्लेशन हे खूप मोठा एरिया आहे. शेताची, जमिनीचे, प्रॉपर्टीचे जे काही लिटिगेशन्स आहेत ते सख्ख्या भावांचे आणि भावंडांमधले आहेत. आणि जिथे सगळ्या माल प्रॅक्टिसेस वापरल्या जातात. म्हणजे कायदा हा इतका मिसयूज केलेला आहे प्रॉपर्टीच्या बाबतीत. त्यामुळे कायदा म्हणजेच मिसयूज, लॉ इज इक्वल टू मिसयूज, हे समीकरण फिट होऊन गेलेलं आहे. आत्ता आपल्याला स्त्रिया मिसयूज करतात हा प्रश्न का गंभीर वाटतो, हा थोडासा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. कायदा हा मिसयूज अनेक वर्ष होतोय, मग आत्ता आपण कायद्याच्या मिसयूजबद्दल का बोलतोय? आणि असेल, स्त्रिया पण करत असतील गैरवापर. जेव्हा आमच्याकडे एखादं मॅटर येतं तेव्हा माझ्याकडे आलेल्या मॅटरमध्ये माझ्या पक्षकाराला हक्क मिळवून देण्यासाठी मी कायद्याचा वापर करणार. मग तिथे मला पक्षकार जी काही माहिती सांगतोय त्याच्या आधारे मी पुढे जाणार. आणि मला वाटलं योग्य तर मी थोडं कायद्याचा ट्विस्टिंग पण करतो, कुठलाही वकील. तर कायद्याचा गैरवापर हा कायम होत असतो. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून नक्की आपण काहीतरी करूया. तिथे स्त्री किंवा पुरुष हे नको लक्षात घेऊया. तिथे जेंडर न्यूट्रॅलिटी हवी खरं तर. सो जेंडर न्यूट्रल पर्स्पेक्टिव्हनी कायद्याचा गैरवापर हा आपण नक्की लक्षात घेऊयात. आणि आपण पहिल्यापासून सुरुवात करूयात ना. ट्रॅफिक मोडायचं नाही रूल. ट्रॅफिक रूल जेंडर न्यूट्रल आहे ना, मग करा ना तिथे काहीतरी. अनेक नियम आहेत जेंडर न्यूट्रल आहेत. गैरवापर थांबवूयात. घेऊया ड्राईव्ह. गैरवापर थांबवायचा कायद्याचा, नक्कीच थांबवूयात. स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करतात. ह्याच्यामध्ये मगाशी जे म्हटले की डिस्क्रिमिनेशनचे, पास्ट डिस्क्रिमिनेशनचे इफेक्ट कसे थांबवूयात, तिथे आपल्याला बोललं पाहिजे. एखादी महिला, म्हणजे स्त्रिया या मगाशी म्हटलं तसं की नक्की मॉडर्न म्हणजे काय आपल्याला हे समजत नाही आहे, तसं स्त्रिया आत्ता एका कचाट्यात सापडलेल्या आहेत. आणि मुलंसुद्धा. तुम्ही तुमच्या वयाच्या मित्रांबरोबर बोलायला हरकत नाही, पण आत्ता तुमच्या पिढीतली मुलं अशा कचाट्यात सापडलेली आहेत की आम्हाला आईवडिलांचे नातेसंबंध पण जपायचे आहेत. आईवडील पारंपरिक, अजूनही पारंपरिक जोखडामध्ये आहेत. त्यांना हवी तशी सून मिळवली तर मला मॉडर्न बायको मिळणार नाही. मॉडर्न बायको मिळाली तर मला भीती वाटते की ती माझ्या आईवडिलांच्या नजरेत योग्य असणार नाही. मला नक्की काय हवं आहे? मी आईला वडिलांशी कसं वागते ते बघितलेलं, त्यामुळे मला एकीकडे वाटतं माझ्या बायकोनी पण माझ्याशी तसंच वागावं. त्याच वेळेला मला माझ्यावर इन्फ्लुएन्स बाहेरच्या जमान्याचा पण आहे, त्यामुळे मला वाटतं की मला माझी बायको म्हणजे माझी पार्टनर हवी आहे. आपल्याला काय हवं आहे आणि ते मिळवण्यासाठी मी काय सरेंडर करायला तयार आहे? ज्या सर्व्हिसेस आणि ज्या कम्फर्ट्स माझ्या घरात माझ्या वडिलांना मिळाल्यात त्या मला मिळणार नाहीत, याची माझी तयारी आहे का? हे प्रश्न आपण शोधायला सुरुवात केली ना की आपल्याला इक्वालिटीचा अर्थ नक्कीच कळेल. मग स्त्रिया कशा अडकलेल्या आहेत तर घरामध्ये डिस्क्रिमिनेशन आहे, पर्सनल रिलेशनशिपमध्ये अत्याचार आहेत, मानसिक छळ आहे. माहेरचे सांगतात की अगं बाई या लग्नात असं होतंच, थोडंसं सांभाळून घे. बाकीच्या मैत्रिणी म्हणतात की नाही गं माझा पण नवरा तसाच आहे, पण थोडं दुर्लक्ष करायचं. थोडं थोडं म्हणत आपण सहन करतो. माझे अधिकार मिळवणं पोस्टपोन होत जातं. आजी आजोबा म्हणतात की नाही एखादं मूलबाळ झालं की तो नीट होईल, जबाबदार होईल. मग एक मूलबाळ झालं की नाही रामाला सीता हवी, काय रामाला लक्ष्मण हवा म्हणून 2 मुलं हवी असतात. मग तोपर्यंत माझ्या करिअरचं असं काहीतरी स्टेज आलेली असते की मला घरातल्या माझ्या लग्नाच्या प्रश्नांकडे बघायला वेळ नसतो. तोपर्यंत मुलं मोठी झालीत की आता मुलांच्या लग्नाचं बघायचं का मी माझं आयुष्य बघायचं, असं म्हणून मी माझे प्रश्न दुर्लक्षित करते. पोस्टपोनमेंट ऑफ क्लेमिंग माय राईट्स कीप गोईंग ऑन अँड ऑन अँड ऑन. आणि फायनली मी जेव्हा कोर्टापर्यंत जाते तेव्हा माझे आधीचे सगळे अनुभव माईल्ड झालेले असतात.
व्हायलन्सचे. आणि कायद्याकडे आलं की कायदा म्हणतो यू हॅव कंडोन्ड हिज पास्ट बिहेवियर, यू डोंट हॅव राईट टू आस्क फॉर डिवोर्स नाव. मी काय करायचं? हां, त्यामुळे हक्क मागणं पोस्टपोन करू नये एवढंच याच्यामध्ये आहे. कायद्यामध्ये अनेक प्रोव्हिजन्स आहेत ज्याच्यामध्ये कायद्याचा गैरवापर करायला लागू नये अशी तरतूद आहे. आधीच तुम्ही especially when it comes to marital relationship, you visit family court definitely. There are pre-litigation centers. कोर्टात एकमेकांच्या विरोधात खूप नॅस्टी लिटिगेशन्स करायला लागू नये म्हणून प्री-लिटिगेशन सेंटरमध्ये जाऊन तुम्ही मदत घेऊ शकता. कायद्याचा गैरवापर दोघांनाही करावा लागणार नाही. कायद्याचा गैरवापर दोघंही करतायत. हिला पोटगी मिळावी म्हणून ती करते, तर त्यांनी पोटगी द्यायला लागू नये म्हणून तो करतोय. त्यामुळे स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करतात, या दुष्टचक्रात आपण अडकूया नको. आपण फॉर्मल इक्वालिटीच्या दुष्टचक्रात अडकूया नको. वी थिंक अबाउट सबस्टॅन्शियल इक्वालिटी, वेअर वी आर पॉझिटिव्हली थिंकिंग ऑफ इरेजिंग द ill effects of past discrimination and trying to promote women's rights, create such facilitating environment where women are free to enjoy their rights, which are just and equal. Thank you.